بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا كل شر، كما نسأله عز وجل أي أن يشرح صدورنا بالإسلام، وأن يمن علينا بحياة القلب، وأن يجعلنا مخلصين في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. فشبه الله عز وجل الذي اتعظ بالقرآن وانتفع به واستفاد منه وعمل به وتعلمه وعلمه كالذي يمشي في الناس فيه نور، وشبه الذي عرض عن القرآن والذي أعرض عن دين الله عز وجل كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. فهل هذا وهذا سواء؟ هل هذا وهذا أو هذا وذاك في نفس الحال؟ الجواب لا. والله عز وجل أنزل القرآن لحياة القلوب. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لتكون القلوب حية، ولذلك يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الذي لا يستفيد من كتاب الله ولا ينتفع به ولا يحيا به قلبه ولا يتعظ بكلام الله فلا خير فيه. الذي لا يتعظ بالقرآن ولا يستفيد من القرآن لا يستفيد من شيء. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ابحث عن قلبك في 3 مواطن، فذكر منها عند قراءة القرآن، فقال في آخر الكلام: فإذا لم تجد قلبك في أحد هذه 3 فاطلب من الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner notre religion et de nous aider à l'étudier, à l'apprendre afin de la mettre en pratique et de la transmettre. Je n'entends pas Amin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset nous dit:
est-ce que celui qui était mort et qu'après nous l'avons fait revivre et nous lui avons assigné une lumière, nous lui avons donné une lumière avec laquelle il marche auprès des gens, est semblable à celui qui est dans des ténèbres desquelles il ne sortira pas? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a comparé deux personnes. Il a comparé la personne qui suit le Coran et qui l'apprend et qui l'enseigne et qui la met en pratique à une personne qui marche auprès des gens avec une lumière, c'est-à-dire qu'il vit avec les gens avec le ilm du Coran et avec la science et la compréhension du Coran. Il ne peut que dire du bien, il ne peut qu'orienter les gens vers une chose qui est bonne pour eux, il ne peut que leur interdire ce qui leur est nuisible. Celui-là est-il pareil à celui qui marche dans les ténèbres desquelles il ne sortira pas? Celui-là, c'est celui qui s'est détourné du Coran, qui s'est détourné de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-il semblable? Est-ce que le premier est semblable au deuxième? La réponse est non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran pour que les cœurs vivent ou pour qu'ils soient guéris, car certains cœurs sont morts, le Coran les fait revivre, d'autres sont malades, le Coran les soigne. La vie des cœurs, elle est dans le livre d'Allah. La vie, la joie et l'épanouissement est dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans plusieurs versets, Allah attire notre attention sur la vie des cœurs et sur l'exhortation que le musulman doit prendre lorsqu'il récite le Coran. Et dans un verset, Allah nous dit, après nous avoir énoncé les choses qui auront lieu le jour du jugement dernier par rapport à la mort, ainsi que l'enfer, ainsi que le paradis, à la fin de la sourate Qaf, Allah dit, il y a certes dans cela un rappel pour celui qui a un cœur ou qui écoute. Pour celui, il y a certes dans cela un rappel pour celui qui a un cœur ou qui écoute en prêtant l'attention, c'est-à-dire qui écoute attentivement le rappel. Et celui qui ne profite pas du rappel d'Allah qui est dans le Coran, celui qui ne tire pas une leçon du Coran, celui pour qui le Coran n'est pas une exhortation et n'est pas une éducation, eh bien, il n'aura en aucun cas la joie et la réussite. Et celui qui ne tire pas l'exhortation faite par Allah dans le Coran, eh bien, il ne prendra aucune exhortation nulle part d'autre que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah a révélé le Coran et en a fait une exhortation pour les cœurs. Il en a fait une vie. Il en a fait un endroit où les gens vont puiser la vie de leur cœur, où les gens vont chercher à revivre, un endroit où les gens vont chercher la réussite, une source de laquelle s'abreuvent les assoiffés qui ont les cœurs malades, ou bien les assoiffés qui ont les cœurs morts. La seule chose qui peut faire vivre ton cœur, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien d'autre. Si ton cœur ne vit pas avec la parole d'Allah, il ne vivra avec rien. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, cherche ton cœur dans 3 situations. Et parmi celles-ci, il a dit, lors de ta lecture du Coran, cherche ton cœur. Comment tu te trouves quand tu lis le Coran? Quel est le fait que le Coran a dans ton cœur, dans tes jours, dans tes nuits, dans ta vie? Puis à la fin, il dit, si tu ne trouves pas ton cœur dans une de ces 3 choses citées, alors demande à Allah de te donner un cœur, car tu n'en as pas. Allah subhanahu wa ta'ala anzala surat al-Takathur. هذه السورة جعلها الله عز وجل موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأكثرنا يقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate qui s'appelle At-Takathur, que l'on peut traduire comme la surenchère ou la course aux richesses. Allah dit dans celle-ci, la surenchère ou la course aux richesses vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, mais non, bientôt vous serez. Encore une fois, mais non, bientôt vous serez. Si seulement vous saviez avec certitude, vous verrez certainement l'enfer. Puis vous le verrez avec l'œil de la certitude, puis ce jour-là, vous serez interrogé sur les délices. Regardez le nombre de versets de cette sourate. Il est peu nombreux. Et regardez le sens de cette sourate. Il est énorme et il est immense. Mais encore une fois, pour celui qui prête l'attention et pour celui qui a un cœur, pour celui qui cherche à puiser la vie dans le livre d'Allah, c'est-à-dire la vie de son cœur. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhaakumut takathur. La surenchère vous a distrait. La course aux richesses vous a distrait. Vous voulez avoir plus que les autres. Vous voulez avoir plus d'argent que les autres. Vous voulez être plus fort que les autres. Vous voulez avoir plus d'enfants que les autres. Vous voulez avoir plus de femmes que les autres. Vous voulez avoir plus de dunya que les autres, jusqu'à ce que vous avez oublié le rappel d'Allah. Alhaakumut takathur, ashghalakum hubbud dunya, wa zinatiha, wa zahratiha, hatta nasitum dhikrallah. Alhaakumut takathur. Vous avez été distrait par cette surenchère qui vous a détourné du chemin d'Allah. Vous avez été distrait par cette course aux richesses qui vous a fait oublier la raison pour laquelle vous êtes créé et la mission qu'il vous incombe de remplir, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. La dunya, le bas monde, elle a été appelée ainsi car elle est basse, car elle n'a pas de valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en nous montrant cela, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. Si la dunya, si le bas monde avait l'équivalent chez Allah dans la valeur de l'aile d'un moustique, Allah n'aurait pas abreuvé un kafir, un mécréant. C'est-à-dire que Allah donne à ces gens-là, ou aussi aux gens qui sont éloignés du rappel d'Allah, pas parce qu'il les aime, mais parce qu'elle n'a aucune valeur chez lui. Elle n'a aucune valeur, la dunya, chez Allah. Pourtant, c'est cette même dunya qui n'a pas la valeur chez Allah de l'aile d'un moustique qui a fait oublier le rappel d'Allah à beaucoup de gens, et même à la plupart des gens, qui leur a fait oublier la prière à l'heure, qui leur a fait oublier la prière en groupe, qui leur a fait oublier de payer la zakat, qui est un pilier de l'islam, qui leur a fait oublier d'accomplir le hajj, qui leur a fait oublier d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takathur. La course aux richesses vous a distrait. Méditez sur le verset. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné la chose avec laquelle les gens cherchent à avoir plus que les autres. Il n'a pas dit la course aux richesses dans l'argent vous a distraite. Il n'a pas dit la course aux richesses dans les enfants vous a distraite. Il n'a pas dit la course aux richesses dans les bâtiments ou dans toutes ces choses-là vous a distrait. Mais il a dit la course il a dit la course aux richesses ou bien à la surenchère. Et cela pour que ça soit global, pour que tout rentre dans le verset. Tout ce par quoi tu cherches à avoir plus que les autres rentre dans ce verset. La course aux richesses dans l'argent, dans les femmes, dans la dunya et tout ce qu'elle contient, dans les enfants, dans une science avec laquelle tu ne cherches pas le visage d'Allah, dans une chose mondaine. Toutes ces choses-là, elles ont distrait la plupart des gens du rappel d'Allah. Et elles leur ont fait oublier qu'ils ont été créés pour adorer Allah et pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. ألهاكم التكاثر. التكاثر بماذا؟ ما ذكره الله. ما قال يتكاثرون بالمال أو بالدنيا أو بالأولاد أو بالنساء، إنما أطلق عام على العموم. ألهاكم التكاثر. لماذا؟
حتى يدلك على أن التكاثر المقصود هو التكاثر بكل شيء بكل ما يتكاثر به. ألهاكم التكاثر في الأموال في الأولاد في النساء في الدنيا وما إلى ذلك. ألهاكم التكاثر. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dans ce verset enseigné à son serviteur que beaucoup de gens ont été distraits du rappel d'Allah à cause de ce bas monde et à cause des richesses de ce bas monde. Ils ont été distraits parce qu'ils ont occupé la plupart partie de leur temps à avoir plus que les autres et à être mieux que les autres, à être plus connus que les autres, à être plus forts que les autres, etc. Alors que cela n'a aucun poids chez Allah, que cela n'a aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah attire l'attention du musulman, du croyant dans ce verset pour qu'il ne se fasse pas tromper par ce bas monde et par ce qu'il contient. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hadid: I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Allah azza wa jalla a dit: sachez, qui est-ce qui attire notre attention? C'est Allah. Qui est-ce qui nous appelle dans ce verset? C'est Allah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sachez que ce bas monde, annama al-hayatu ad-dunya la'ibun, n'est que jeu, wa lahwun, et amusement, wa zinatun, et décor, c'est un décor ce bas monde, wa tafakhurun bainakum, et une course à l'orgueil entre vous, chacun essaye d'être le plus orgueilleux, wa takathurun fil amwali wal awlad, et une course entre vous pour avoir plus d'enfants et d'argent. Regardez, Allah ici il nous dit que cette dunya, que ce bas monde est comparable à ces 5 choses citées. C'est un jeu, un amusement, un décor, une course à l'orgueil et une course à la richesse, dans l'argent et dans les enfants. Puis après Allah l'a comparé. كمثل غيث, الغيث هو المطر, الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا الزراع. كمثل المطر تعجب منه الزارع. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا الذي يبقى. الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر ومع ذلك لا يبقى إلا العمل الصالح. إما أن تدخل الجنة إما أن تدخل النار. Puis Allah Azza wa Jalla a dit: cette dunya est à l'image d'une pluie qui tombe. Cette pluie, lorsqu'elle tombe, elle a étonné les jardiniers parce que elle a abreuvé la terre et la verdure s'est mise à pousser. Et les jardiniers se sont étonnés de cette verdure qui est belle jusqu'à ce que cette verdure revienne à la mort et que la terre revient noire et morte. Et que puis après elle nous dit, et dans l'au-delà il ne restera que 2 choses: un châtiment douloureux et un pardon d'Allah et sa satisfaction. Et ce bas monde, il ne restera de celui-ci qu'une de ces 2 choses pour chaque personne, soit la satisfaction d'Allah et son pardon, soit la colère d'Allah et son châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela nous est rapporté par l'imam al-Bukhari عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا وما يملأ جوف ابن آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ابن آدم يحب المال. لو كان له واديان 2 مليئان بالأموال بالذهب والفضة والسيارات والعمارات يحب أن يكون أكثر، يحب أن يكون له ثالث، وإذا كان له ثالث يحب أن يكون له رابع، ومع ذلك سيكون في القبر وسيموت وسيدفن. فما الفائدة في الجري على الدنيا أو خلف الدنيا؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si le fils d'Adam
avait 2 contrées ou bien avait 2 wadis remplis d'argent et remplis de biens, il aurait souhaité en avoir un 3e, et ne remplira la poitrine du fils d'Adam que de la terre. C'est-à-dire que le fils d'Adam, l'être humain, il aime ce bas monde. Et il a dépassé les limites dans l'amour qu'il a pour ce bas monde. À tel point que s'il avait 2 wadis remplis d'or, remplis d'argent, remplis de voitures, remplis de bâtiments, remplis de tout, la parure de cette dunya, il aurait aimé en avoir un 3e. Il n'est jamais rassasié, l'être humain. Il n'est jamais rassasié de ce bas monde. Alors que même s'il avait la dunya et tout ce qu'elle contient, il n'en aurait pas l'utilité. Il n'aurait pas le temps d'en profiter. Il n'aurait pas l'occasion d'en profiter, donc cela ne lui sera d'aucune utilité. Et malgré cela, l'être humain est comme ça. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ne remplira sa poitrine que de la terre. Malgré tout ce que tu manges, à la fin, ta poitrine sera remplie par de la terre. Tu mourras, tu seras enterré, et même toi, ton corps sera consumé, et sera usé, et sera détruit dans la terre. Si tu sais cette réalité, et tu la comprends, pourquoi courir derrière ce bas monde? Pourquoi être l'esclave de l'argent? Pourquoi être l'esclave des voitures? Pourquoi être l'esclave de cette dunya? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كما قال عبد الله بن شخير في صحيح مسلم قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر فقال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. ابن آدم يحب المال دائما، مالي مالي، أين سيارتي، أين أموالي، أين عمارتي، أين ومع ذلك لا يكون له أكثر مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهل لك، يعني يا ابن آدم تأمل تفكر، هل لك من مالك إلا هذه الأمور؟ ما أكلت فأفنيت، تأكل يذهب الأكل، أو لبست فأبليت، تلبس فيبلى الثوب فترميه، أو تصدقت فأمضيت، أو تعطي صدقة تنتظرها يوم القيامة، ما بقي لك إلا هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu est arrivé et a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter cette sourate, il a entendu réciter le verset « La course aux richesses vous a distrait », puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam dit « Mon argent, mes biens, mais qu'as-tu d'autre ?» C'est-à-dire qu'as-tu d'autre, ô fils d'Adam, toi qui t'étonnes de ton argent, toi qui es émerveillé par ton argent, qu'as-tu d'autre que ce que tu as mangé et qui est parti, ce que tu as mis comme vêtement qui a été usé, et ce que tu as donné en sadaqa, que tu as avancé pour le jour du jugement dernier. Qu'as-tu d'autre que cela? La réponse, rien d'autre. Al-amwal, idha lam tasta'milha fi ta'atillah ya abdallah, satulhika an dhikrillah, wa satasudduka an as-salah, wa satasudduka an az-zakah, wa satasudduka an al-hajj, wa satasudduka an ta'atillah, fatandam yawm al-qiyamah. انظر هؤلاء قال الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. من المترفون؟ الأغنياء. الله أرسل إليهم الرسل، ماذا قالوا؟ إنا بما أرسلتم به كافرون، نحن نكفر بكم. ماذا قالوا؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الله عز وجل أرسل الرسل فدعا الرسل قومهم إلى الله عز وجل، فبماذا أجابوا؟ قالوا نحن أكثر منكم أموالا وأولادا. معنى هذا أن الله يحبنا، أنتم فقراء نحن أغنياء ما نحتاج إليكم، والله عز وجل أعطانا لأنه يحبنا. هل هذا صحيح؟ الجواب لا. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله عز وجل هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء،
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم ماذا قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى أي ليس كما ظننتم أن أموالكم أو أولادكم تقربكم إلى الله بل تبعدكم عن الله عز وجل والعياذ بالله ثم قال إلا من آمن وعمل صالحا هذا الذي يقربك إلى الله إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Donc l'argent, s'il est utilisé dans la désobéissance d'Allah et s'il est une cause pour devenir distrait du rappel d'Allah, alors il ne sert à rien et c'est un mal. Et Allah, lorsqu'il nous parle des mécréants vers lesquels il a envoyé des prophètes, Allah nous dit et nous n'avons pas envoyé à une contrée un avertisseur sans que les gens aisés de cette contrée répondent nous mécroyons à ceux que vous nous avez apportés, nous mécroyons à cela et nous avons plus d'argent et d'enfants que vous. C'est-à-dire que eux ils disaient cela pour dire qu'Allah il nous aime, Allah il nous préfère à vous. Vous êtes pauvres, vous voulez qu'on vous suive alors que nous sommes plus riches que vous et nous avons plus d'enfants que vous. Cela montre qu'Allah nous aime et vous n'avez pas été aimés par Allah. C'est pour cela que vous êtes pauvres. Est-ce que la réponse est correcte? Est-ce qu'ils ont été aidés par Allah pour répondre? Là, ils ont été abandonnés par Allah subhanahu wa ta'ala parce que l'argent ce n'est pas ce qui fait qu'Allah t'aime ou ne t'aime pas, mais ce qui fait qu'Allah t'aime ou ne t'aime pas c'est la religion et c'est la droiture dans le fait que tu suives le Coran, la Sunna et la voie des pieux prédécesseurs. Donc lorsqu'ils ont répondu cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, dis au prophète, réponds à ces gens-là, mon Seigneur donne à qui il veut, c'est mon Seigneur qui donne la subsistance à qui il veut et il la prive à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. Puis après Allah a dit et votre argent et vos enfants ne vous rapprochent en rien d'Allah, ce n'est pas cela qui vous rapproche d'Allah. Puis il a dit sauf, c'est-à-dire la seule chose qui vous rapproche d'Allah c'est celui qui a eu la foi et qui a pratiqué des bonnes actions. Voici ceux qui auront une double récompense et qui seront dans les hauts degrés au paradis. L'argent il ne montre pas qu'Allah Azza wa Jal il t'aime. Bien au contraire, l'argent il peut être une cause de l'égarement s'il n'est pas utilisé dans le rappel d'Allah. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Les gens ils ont dit on a de l'argent, on a beaucoup de dunya, Allah il nous aime, les kuffars. Qu'est-ce qu'Allah il a répondu à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le rassurer, pour le consoler? Il lui a dit Allah ne leur donne cela que pour les châtier par cette dunya, par cet argent, par ces biens qu'il leur a donnés, puis qu'ils meurent en étant kuffar. Pourquoi? Parce que l'argent, s'il n'est pas utilisé dans le rappel d'Allah, il peut même te rendre kafir billah wa li'adhu billah. Il peut même te rendre abid lil mal, ta'budul mal, un adorateur de l'argent wa li'adhu billah. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne regarde pas votre corps, si vous êtes beau, si vous êtes bien habillé, si vous êtes grand, si vous êtes fort, il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas non plus votre argent et les biens que vous possédez, mais il regarde vos cœurs, c'est-à-dire il regarde vos cœurs et la pureté qu'il y a dans ces cœurs. Il regarde vos cœurs et la sincérité que vous avez dans ces cœurs pour Allah, la confiance que vous avez en Allah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il regarde les cœurs, vos cœurs et vos actions. Voici ce qui est la balance, ce qui fait qu'Allah il est satisfait de toi ou non, et ce n'est pas autre chose que ça. Alhaakumut takathur, la course aux richesses vous a distrait. Hatta nasitum Allah, nasitum mawqif yawm al-qiyamah, nasitum al-su'al, nasitum al-qabr, nasitum sakhat Allah yawm al-qiyamah.
نسيتم هذه الأمور بسبب الدنيا قليلة. Allah Azza wa Jal dit, vous avez été distraits par la course aux richesses, c'est-à-dire vous avez oublié ce qui vous attend. Vous avez oublié la colère d'Allah, vous avez oublié l'enfer, vous avez oublié la tombe, vous avez oublié le jugement, vous avez oublié l'enfer et le paradis, vous avez oublié que vous ne savez pas quelle est la demeure qui vous attend, et vous avez oublié de vous préparer pour le paradis et pour le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah il nous dit dans le Coran, innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Regardez le verset Surat At-Taghabun. Allah nous dit, votre argent ou vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation pour vous, et Allah a auprès de lui une grande récompense. C'est-à-dire, ne vous faites pas tromper par cette dunya, par votre argent, par vos biens. Utilisez-les dans le rappel d'Allah. Combien sont ceux qui se sont fait distraire parce qu'Allah leur a donné de l'argent, ou la santé, ou des enfants, ou des voitures, etc. Il a oublié le rappel d'Allah. Quand c'est l'heure de la salat, il ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il a du commerce à faire. Quand c'est l'heure de salat al-fajr, il dort, il ne se lève pas. Pourquoi? Parce qu'il a toute la nuit, il a été courir derrière le dunya. Et il n'a plus de force pour obéir à Allah. Ces forces dont il avait besoin pour obéir à Allah, il les a utilisées dans l'argent, il les a utilisées dans la désobéissance d'Allah, il les a utilisées dans les péchés. Combien de gens ont été distraits par une femme? Une femme les a fait oublier le rappel d'Allah, les a fait oublier la prière. Une femme leur a fait oublier le rappel d'Allah, la prière, le hajj, la zakat, etc. Allah ici, il blâme les gens qui ont oublié la raison pour laquelle ils ont été créés à cause d'un bienfait qu'Allah leur a donné. Ils ont pris le bienfait d'Allah et l'ont utilisé dans le contraire de ce qu'Allah a voulu d'eux. Dans des choses qui sont halal, il s'est fait tromper, il s'est fait distraire par sa femme, il ne vient pas à la mosquée parce qu'il veut rester avec sa femme à la maison, il s'est fait distraire par son argent, par son commerce, il n'obéit plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il entend Qala Allah, Qala Rasulullah, ça ne lui fait plus d'effet dans le cœur parce que la place elle est déjà prise, elle est prise par l'argent, elle est prise par le dunya, il n'a pas le temps, il est pressé. Alors que dire des gens qui se sont fait distraire du rappel d'Allah avec des choses qui sont interdites? Que dire des gens qui ont oublié Allah à cause du riba, ou du riba, les intérêts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la'ana Allah akil al-riba wa mukilahu wa katibahu wa shahiday, rawahu Muslim min hadith Jabir ibn Abdullah. Le prophète a dit alayhi salatu wa sallam qu'Allah maudisse celui qui mange l'intérêt, celui qui le donne et qui le fait profiter aux gens, celui qui écrit le contrat et les deux témoins. Où sont tous les gens qui lisent ce hadith-là? Où sont tous les gens qui lisent ce hadith-là? Le mettent-ils en pratique? Là, wallah. La plupart des gens ils ne mettent pas en pratique les ordres d'Allah. La plupart des gens n'obéissent pas à Allah. Pourquoi? La réponse est dans ce verset. Alhaakumut takathur. Parce que la dunya les a distraits jusqu'à qu'ils aient oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens payent la zakat dans l'islam parmi les musulmans? C'est un pilier min arkan l'islam. An tadfa' az-zakat, zakat al-mal, que tu payes l'aumône que tu dois donner chaque année. Combien de gens le payent? Pas beaucoup, Allah. La plupart des gens ne la payent pas. Pourquoi? La réponse, alhaakumut takathur. Combien de gens prient toutes ces prières à 8h, à 9h, à 10h la nuit, au lieu de prier ces prières à l'heure, il rentre chez lui le soir, il les prie. Pourquoi? La réponse, alhaakumut takathur. Combien de gens ne craignent pas Allah avec leur langue et ils disent des péchés et ils parlent sur leurs frères, ou bien ils mentent, ou bien ils insultent? Pourquoi? La réponse, alhaakumut takathur. Quelle est la cause de l'égarement de la plupart des gens? Alhaakumut takathur. La surenchère vous a distrait tellement qu'elle est rentrée dans le cœur des gens, elle leur a fait oublier qu'Allah les surveille, ou qu'Allah les surveille, et qu'Allah les jugera, et qu'Allah les châtiera s'ils ne se repentent pas. Donc,
est-ce que ce verset, alaykoum salam, est un rappel? Est-ce que ce verset va être lu puis ne va pas être mis en pratique par celui qui le lit? Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a la réponse à cette question. فلا تكن يا عبد الله عبد الدنيا وعبد المال إياك أن تعبد الأموال إياك أن تعبد المحرم وأن تعبد الأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. من الذي يدعو الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. على من يدعو؟ على عباد الدنيا وعلى عباد المال الذين نسوا الصلاة نسوا الزكاة نسوا الحج نسوا طاعة الله نسوا اتباع رسول الله. بسبب ماذا؟ بسبب الدرهم والدينار. قال لهم: تعس عبد الدينار، أي هلك، أي كأنه قال: اللهم أهلكهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أسألك أن تهلك عبد الدينار وعبد الدرهم، أهلكهم. وانتكس. ما معنى انتكس؟ انتكس انحرف عن الدين، انحرف. وإذا شيك إذا دخلته شوكة فلانتقش، أي إذا أصابته مصيبة كأنه قال: فأسأل الله أن لا يفرج عنه. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que périsse, que meurt l'adorateur du dinar, l'adorateur du dirham. Lorsqu'on lui donne, il est satisfait. Lorsqu'il n'a pas, il est en colère. Alors qu'il périsse et qu'il se retourne, que sa situation change. Et lorsqu'il est touché par une épine, alors que celle-ci ne sorte jamais de lui. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah contre celui qui adore la dunya, contre celui qui adore la dunya jusqu'à ce qu'il est arrivé à oublier Allah, à oublier la prière. Et combien sont les gens qui oublient la prière à cause de l'argent? C'est la prière, c'est l'heure de la prière, je ne peux pas. Pourquoi? Je dois aller chercher de l'argent, je dois aller chercher une voiture, je dois aller. Alhaakum takathur, la course aux richesses vous a distrait. Alors, ne te fais pas distraire par ce bas monde. Parce que le prophète a invoqué Allah contre les gens qui ont oublié leur devoir d'obéir à Allah, d'adorer Allah, et il a invoqué contre eux qu'ils périssent, qu'ils s'égarent, qu'ils ne réussissent jamais, et que lorsqu'un problème les touche, qu'ils n'en sortent jamais, jusqu'à ce qu'ils sortent de l'adoration de ce bas monde. Alhaakum takathur. Ila mata as-su'al. Ila mata. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas te faire distraire de ce bas monde? La réponse, c'est Allah qui la donne. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Vous êtes dans cette situation dans laquelle vous oubliez Allah et les ordres et les devoirs qu'il vous incombe envers Allah jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, c'est-à-dire jusqu'à la mort. وما أدراك ما القبر يا عبد الله ما أدراك ما القبر تلك الحفرة الضيقة التي ستكون فيها وحدك لا أحد يعينك ولا أحد يشفع لك وإنما معك العمل إما الصالح فتنجح إما السيء فتخسر. ألهاكم التكاثر نسيت الله حتى زرتم المقابر. Vous avez oublié Allah jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et qui te dira cette tombe qui est cette demeure avec laquelle Allah a fait peur aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cette tombe, cette demeure étroite dans laquelle chacun d'entre nous ici se retrouvera seul. Personne ne pourra t'aider, personne ne pourra te défendre. Soit tu as des bonnes actions, félicitations. Soit tu as des mauvaises actions, prends garde, repens-toi avant d'entrer dans cette demeure et dans cette tombe avec ses péchés. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse mourir dans les péchés, dans la désobéissance, réfléchis bien. Est-ce que tu es bien avec Allah? Est-ce que tu es bien avec la prière? Réfléchis bien.
Parce que dans la tombe, ça ne te servira à rien de réfléchir à cela. Est-ce que lorsque tu as entendu Qala Allah, Qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu as mis en pratique ou non? Réfléchis à cela avant que tu te retrouves dans la tombe et que tu ne puisses plus réfléchir et trouver la réponse à ces questions. Uthman ibn Affan رضي الله عنه كان إذا وقف على قبره يبكي حتى يبل لحيته يبكي حتى يبل لحيته فيقال له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. Donc Uthman ibn Affan, lorsqu'il passait près d'une tombe, il s'arrêtait et il pleurait. Il pleurait tellement qu'il arrivait à en tremper sa barbe avec ses larmes, de peur de cette demeure, de peur de la situation dans laquelle il se trouvera quand il habitera cette maison qui est la tombe. Et toi, comment tu es? Toi, comment tu es quand tu penses à la tombe? Première question, avant cela même, est-ce que tu penses à la tombe? Et si tu y penses, comment tu es quand tu y penses? Si tu veux savoir comment tu seras dans la tombe, regarde comment tu es maintenant. Et Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, pleurait en trempant sa barbe. Alors les gens lui disaient, Ya Uthman, nous ne comprenons pas ta réaction. Lorsque l'on te parle de l'enfer ou du paradis, tu ne pleures pas. Lorsque tu passes par une tombe, tu pleures en trempant ta barbe. Alors il répondait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est la première étape ou la première demeure des étapes de l'au-delà. Celui qui réussit ce test, le test de la tombe, verra ce qui viendra après beaucoup plus facile. Et celui qui rate ce test verra ce qui vient après beaucoup plus difficile. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas vu un spectacle plus horrible, une scène plus horrible que la tombe. Je n'ai pas vu une chose plus affreuse et plus horrible que la tombe. Alors quel effet t'a fait cette tombe dans laquelle tu te retrouveras seul avec tes actions bonnes ou mauvaises? Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Vous avez été distrait par la course aux richesses jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ta'ammal. Qala hatta zurtumul maqabir. Ziyara. لماذا زيارة؟ لأنك ما تبقى في القبر. تبقى في القبر قليلا ثم الحشر يوم القيامة تقوم للحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذلك قال حتى زرتم المقابر. ماذا قال؟ ما قال حتى دخلتم المقابر أو حتى استقررتم في المقابر. لا، حتى زرتم المقابر. إنما زيارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفظع القبر ومع ذلك زيارة. فماذا نقول فيما بعد القبر؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah plutôt, subhanahu wa ta'ala, dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Méditez ce mot, visitiez les tombes. Il n'a pas dit jusqu'à ce que vous vous installiez dans les tombes, jusqu'à ce que vous entriez dans les tombes. Il l'a dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est une allusion. Allah, il attire ton attention, car tu ne resteras pas dans la tombe. Malgré ce qui vient d'être cité, à savoir que le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'il n'a pas vu une scène plus horrible et plus affreuse que la tombe. Malgré cela, ce n'est qu'une visite. Parce qu'après, il y a beaucoup plus grave que cela. C'est le jour du jugement, le jour où Israfil alayhi salam recevra l'ordre d'Allah d'essouffler dans la trompe et les gens se lèveront pour rendre des comptes. Et les gens qui ont oublié Allah et qui se sont détournés d'Allah, ils répondront aux questions qu'Allah leur posera. Et ils rendront des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Il n'a pas dit jusqu'à ce que vous vous installiez dans les tombes, car personne ne s'installe dans les tombes. Tout le monde finira par en sortir pour être interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. انظر الآن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Puis Allah a dit, après avoir attiré ton attention sur cela, Allah a dit, mais non, bientôt vous allez savoir, bientôt vous saurez,
Mais encore une fois, mais non, bientôt vous serez. الآن أنت إذا سمعت هذا من ملك من الملوك أو من الشرطة تقول لك كلا سوف تعلم والله ستخاف تخاف من السجن تخاف من الضرب إذا قال لك العدو والله كلا سوف تعلم والله ستخاف إذا قال لك من يريد الشر بك كلا سوف تعلم والله ستخاف فكيف حالك حينما يقول لك ربك كلا سوف تعلمون Allah il nous dit mais non, bientôt vous serez. Encore une fois mais non, bientôt vous serez. Et cette parole, si tu l'entends de la police, bientôt vous serez, tu vas avoir peur. Si tu l'entends d'un roi, parmi les rois, qui te dit bientôt tu verras ce qui t'arrivera, tu vas avoir peur. Si tu entends un ennemi ou quelqu'un qui te veut du mal, une nuisance, te dire bientôt tu verras, tu vas avoir peur. Mais quel est ton cœur? Comment est ton cœur lorsque tu entends Allah te dire bientôt tu seras? Voilà avec quoi tu vas voir si ton cœur est vivant ou malade ou mort. Bientôt vous serez. Puis Allah dit et encore une fois mais non, bientôt vous serez. Quand il dit kalla, c'est traduit approximativement par mais non, mais en fait c'est une parole avec laquelle Allah il gronde, il réprimande, il dispute son serviteur. Mais non, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous n'allez pas être éternel dans ce bas monde. Vous n'êtes que des passants. Vous n'allez pas rester. Vous n'allez pas vivre éternellement. Vous n'allez pas vivre 700 000 ans. Vous allez mourir et vous allez revenir à Allah et vous allez être interrogé par Allah. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الأول كلا سوف تعلمون يعني عند الموت. عند الموت ستعلم. تعلم ماذا؟ تعلم هل كنت على الصراط المستقيم أو هل كنت على معصية الله هل كنت على الحق أو كنت على الباطل. ستعلم متى؟ إذا جاءك الموت. إذا جاءك الموت ستعلم. Allah subhanahu wa ta'ala dit mais non, bientôt vous serez. Puis encore une fois mais non, bientôt vous serez. La première fois vous serez lorsque vous mourrez. Qu'est-ce que vous serez? Vous saurez que vous étiez soit dans l'égarement ou dans la voie droite, soit dans la vérité ou dans le faux, soit dans l'agrément d'Allah ou dans la colère. Mais ce sera trop tard. Vous ne pourrez pas revenir et vous ne pourrez pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faire revenir. Encore une fois, mais non, bientôt vous serez. Ay sata'lamuna fil qabr. إذا جاءكم ملكان منكر ونكير يسألانك من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم يومئذ ستعلم. يومئذ ستعلم. Puis dans le deuxième verset, mais non, encore une fois, bientôt vous serez, c'est-à-dire dans la tombe, vous serez encore une fois que vous étiez égaré ou que vous désobéissiez à Allah et que vous avez été distrait par les biens du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Encore une fois mais non, bientôt vous serez. Lorsque tu vas voir que cette course aux richesses a été la cause de ton adab, elle n'a rien été d'autre pour toi. Elle a été la cause de la malédiction d'Allah. Elle a été la cause de adab al-qabr, du châtiment de la tombe. Elle a été la cause de la punition d'Allah. Ce jour-là, ces gens-là diront Ya laytani qaddamtu li hayati. Ya laytani qaddamtu li hayati. Diront si seulement, malheur à moi, si seulement j'avais préparé ma vie, yani ma vie de l'au-delà. Fayaqul Rabbi irji'un. يوم القيامة ماذا يقول الذي يندم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون اللهم رجعني إلى الأرض أعمل صالحا أصلي في الوقت أصلي في المسجد أزكي أحج أطيع الله أطيع الرسول أتبع السنة لا أشرك بالله لا أبتدع في دين الله رب ارجعون رب رجعني إلى الأرض يا الله يا ربي يا رحمن. يقبل الله عز وجل؟ يقبل ولا يقبل؟ لا يقبل. كلا إنما هي كلمة هو قائلها فقط يقول هذه الكلمة ولو رده الله عز وجل إلى الأرض لعاد لما نهي عنه. Allah Azza wa Jal dit
Dans ce verset, il nous attire l'attention pour que nous ne soyons pas des insouciants, des gens qui se sont fait distraire par le bas monde, qui n'a pas la valeur de l'aile d'un moustique chez Allah. Bientôt vous serez. Et lorsque tu seras dans ta tombe, ce sera trop tard. Et tu ne pourras pas revenir. Et à ce moment-là, tu diras, si seulement j'avais préparé ma vie, et tu supplieras Allah. Et tu diras, ya Allah, fais-moi revenir sur terre pour que je fasse le bien que je délaissais. Il y a un des salaf salih, un des pieux prédécesseurs, qui avait une maison, dans laquelle il avait creusé un trou de la forme d'une tombe. Et à chaque fois que sa foi baissait, il entrait la nuit dans cette tombe, et il restait toute la nuit dans celle-ci. Et il répétait ce verset, ô mon Seigneur, fais-moi revenir. Peut-être que je ferai le bien. Peut-être que je ferai le bien que je délaissais. Et lorsqu'il arrivait à l'heure de la prière du Fajr, il sortait de son trou et dit, Allah t'a accordé ta demande et t'a fait revenir. Alors, mets en pratique les bonnes actions. Regardez comment étaient ces gens-là. Comment les cœurs de ces gens-là étaient vivants. Et regardez nos cœurs à nous aujourd'hui. Nos cœurs, comment ils sont malades, comment ils sont fatigués. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné toutes ces choses pour que tu les utilises dans l'obéissance, dans le droit chemin. Pas pour oublier Allah. Allah t'a donné l'argent pour que tu obéisses, pour que tu payes la zakat. Allah ne t'a pas donné l'argent pour que tu ne payes pas la zakat, pour que tu manges l'intérêt qui est haram, pour que tu voles, pour que tu triches. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la santé pour que tu pries à l'heure, pour que tu pries en groupe, parce que c'est une obligation. Il ne t'a pas donné la santé pour que tu ailles en boîte de nuit. Il ne t'a pas donné la santé pour que tu fumes. Il ne t'a pas donné la santé pour que tu fumes la drogue, ou bien que tu consommes de l'alcool, ou que tu manges des choses qui ne sont pas halal. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la vie pour que tu l'utilises dans l'obéissance. Allah t'a donné la science pour que tu la mettes en pratique. Allah t'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu le suives, pas pour que tu innoves dans sa religion, etc., etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pensez-vous qu'il acceptera à cette personne qui regrettera dans sa tombe et qui souhaitera revenir sur terre afin de faire les bonnes actions qu'elle délaissait? La réponse est non, car Allah lui a assez donné de temps et lui a donné assez de chance, mais il ne les a pas saisies. Alors, il va regretter. Alors, ô frère, ya Abdallah, serviteur d'Allah, mets-toi ça dans le cœur, tu seras tout seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne va t'aider. La seule chose que tu auras, tes bonnes actions ou tes péchés. Alors aujourd'hui, prépare-toi pour cette tombe. Prépare-toi avant que ça soit trop tard. Prépare-toi. Combien de gens disent, je sais, c'est obligatoire, mais ma foi elle est basse, ma foi est faible. Bientôt, Inch'Allah, bientôt, sawfa, bientôt. Je sais que c'est haram ce que je fais, je sais que c'est haram de fumer. Allah ghalib, hada kadhab. Je sais que c'est haram de fumer. Après il dit Allah ghalib. Allah ghalabaka hatta tashrab ad-dukhan. Il dit je sais que c'est haram de fumer. Mais Allah, il a décidé comme cela. C'est un menteur. C'est tes passions qui ont pris le dessus sur toi, jusqu'à ce que tu aies oublié que c'est interdit. C'est tes passions qui t'ont fait ne pas venir à la prière, ne pas prier à l'heure. C'est tes passions qui t'ont fait oublier Allah, qui t'ont fait ne pas payer la zakat, etc., etc. Et beaucoup de péchés sont faits à cause de cette distraction, à cause de ce bas monde. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Mais non, si vous saviez avec certitude, si vous saviez ce qui vous attend, si vous saviez Nar comment elle est, si vous saviez comment est l'enfer, si vous saviez comment sera la colère d'Allah yawm al-qiyamah, si vous saviez toutes ces choses-là avec le cœur, jamais de la vie vous n'aurez fait ça. Jamais vous n'aurez désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi avez-vous désobéi à Allah? Pourquoi avez-vous été distrait par le rappel d'Allah, du rappel d'Allah? Parce que vous ne savez pas réellement. Parce que votre cœur est mort, ou bien votre cœur est malade. Combien de gens savent toutes ces choses, qu'elles sont interdites? Combien de musulmans savent que l'intérêt est haram? Le riba, c'est haram dans l'islam. Combien de gens? Combien de gens le mettent en pratique? Il a peur de se détacher de l'argent.
il n'a pas peur d'Allah, il n'a pas peur de l'enfer, il n'a pas peur des supplices de la tombe, mais il a peur d'arrêter de prendre le riba. Combien de gens ont des comptes bancaires et ils reçoivent de l'argent à la fin de chaque année? Du riba, du haram, de l'intérêt. Combien? Quand tu lui dis que c'est haram, et que tu lui dis que c'est interdit, et qu'Allah il met pas la baraka, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'Allah il maudit celui qui fait ça, il te dit ah ouais. Combien de gens savent que c'est obligatoire de payer la zakat, et quand la date pour payer la zakat arrive, ils ne la payent pas, il fait comme si de rien n'était. Combien de gens savent que c'est une obligation de faire le pèlerinage, mais ils ne le font pas? Ça ne suffit pas de savoir. Beaucoup de gens savent que c'est haram, ils savent qu'ils sont égarés, ils savent qu'ils causent la perte de leur avenir, ils savent qu'ils causent la perte quand ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne savent pas sincèrement, ils ne le savent pas avec certitude. Et Allah il a dit, si vous saviez avec certitude, jamais vous n'aurez fait cela, jamais vous n'auriez osé désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, jamais vous n'auriez osé mentir, tricher, arrêter la prière, ne faire la prière à un temps retardé, jamais vous n'aurez fait toutes ces choses-là. Vous aurez craint Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, ماذا؟ لترون الجحيم. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande la protection d'Allah contre l'enfer 7 fois de suite, l'enfer dira, Ya Allah, Fulan a demandé la protection contre l'enfer, protège-le contre l'enfer. C'est un hadith rendu authentique par l'imam al-Albani rahimahullah. Allah dit, mais non, vous serez avec, si seulement vous saviez avec certitude, vous allez voir l'enfer. Vous allez voir l'enfer. Avec vos yeux, vous allez le voir. Tout le monde va voir l'enfer avec ses yeux. Quand tu entends une parole comme ça, tu continues à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas peur de rentrer dans l'enfer? Satarawun al-jahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yu'ta bi jahannama yawm al-qiyamah laha sab'una alfa zimam. الزمام حتى يجروها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du jugement dernier, Allah ordonnera aux anges à ce qu'ils amènent l'enfer pour que les gens qui le méritent y entrent. L'enfer sera tiré par 70 000 cordes. Chaque corde sera tirée par 70 000 anges. Est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu as compris cela? La tarawun al-jahim. Vous allez voir l'enfer. Et lorsque l'enfer va arriver, l'enfer va pousser un cri énorme de rage contre les gens qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfer va demander à Allah, hal min mazid. Allah azza wa jal va dire à l'enfer, hal imtalat. Est-ce que tu es rempli? L'enfer va répondre, y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? La tarawun al-jahim. Thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin. Puis vous allez la voir avec l'œil de la certitude. Vous allez voir l'enfer avec vos yeux. Vous ne douterez plus. Aujourd'hui vous doutez? Dans cette dunya vous doutez? Le bas monde vous a fait douter d'Allah. Le bas monde vous a fait douter de l'obéissance d'Allah. Le bas monde vous a fait oublier Allah. Vous allez voir l'enfer et vous ne douterez plus. Est-ce que ce sera utile pour vous? Là. Vous allez voir l'enfer de vos yeux, de l'œil de la certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ثُمَّ يُنْصَبُ الْجِسْرُ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ. Puis on viendra et on amènera le pont qui sera superposé au-dessus de l'enfer. وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةِ. Et l'intercession commencera. وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. Puis les gens diront, oh Allah, préserve, préserve. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce jour-là, le jour où on viendra placer le pont au-dessus de l'enfer pour que les gens le traversent, ce jour-là, plus personne n'aura le droit de parler, sauf les prophètes. Plus personne ne pourra parler ce jour-là. Et tout le monde aura peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha qu'un des 3 moments, le jour du jugement dernier, dans lesquels chacun va oublier tout le monde,
ta femme, tes enfants, ta mère, ta grand-mère, ton argent, ta dunya, tout. C'est un des 3 moments, c'est lorsqu'il va passer sur ce pont-là. Lorsqu'il va traverser sur ce pont-là, wallahi, il ne se rappellera que de ses bonnes actions et de ses péchés. Est-ce que tu veux continuer à désobéir à Allah jusqu'à arriver sur ce pont et tomber dans l'enfer? Ou est-ce que tu vas te repentir à Allah? Est-ce que tu vas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien est-ce que tu vas continuer à faire le repentir menteur, le repentir de menteur? Astaghfirullah, astaghfirullah, et tu continues à faire les péchés. Astaghfirullah, et tu continues. Astaghfirullah, et tu continues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Balaghani anna al-jisra adaqqu min ash-sha'r wa ahaddu min as-sayf. On m'a dit, il m'est parvenu que le pont est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. Qal fayamurru al-mu'minun. Et les croyants viendront pour traverser ce pont. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? L'enfer. Qu'y a-t-il derrière? Chaque personne qui attend son tour. Qu'y a-t-il à droite et à gauche? Les gens qui te regardent. Est-ce que tu vas tomber ou pas? Et toi tu es dans la queue et tu attends ton tour. Et c'est l'enfer qui est en bas. C'est l'enfer qui est en bas. À ce moment-là, tu vas être content d'avoir été distrait du rappel d'Allah. Tu vas être content d'avoir oublié la prière. Tu vas être content d'avoir dormi à l'heure de Salat al-Fajr comme un fainéant et de te réveiller à midi sans aucune honte et de prier Salat al-Fajr à midi. Tu vas être content de ça? Tu vas être content d'avoir prié l'Asr, le Maghrib et l'Isha à minuit? Est-ce que tu seras content de ça? Est-ce que tu vas dire: Ya Allah, c'est à cause de mon patron que j'ai pas prié à l'heure? Est-ce que tu vas dire ça? Là, tu penseras plus à rien. Tu vas regretter. Ça sera trop tard. Alors reviens maintenant, avant que tu te retrouves sur ce pont-là et que tu ne le regrettes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des gens vont traverser le pont à la vitesse de l'éclair. Des gens vont le traverser à la vitesse du vent. D'autres vont le traverser à la vitesse du galop d'un cheval. D'autres vont le traverser à la vitesse du chameau. D'autres vont le traverser en courant. D'autres vont le traverser en marchant. D'autres vont le traverser en rampant. Puis après, les gens se diviseront en 3. قال فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم عياذا بالله. Puis les gens se diviseront en 3. Il y a des gens qui vont traverser ce pont-là. Allah va les aider. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont prié à l'heure. Parce que la prière dans leur cœur, elle a été d'un grand poids ou d'une grande valeur. Les deuxièmes, ce sont des gens qui vont passer et qui vont se faire griffer et qui vont se faire gifler par des griffes qui seront sur les côtés de ce pont-là. Ils vont se faire frapper et griffer, ils vont se faire attraper et ils vont croire à chaque fois qu'ils vont tomber dans l'enfer. Derrière, tous les gens attendent leur tour. En dessous, c'est l'enfer avec ses habitants, avec les cris des habitants de l'enfer, et il ne sait pas s'il va arriver de l'autre côté. Imagine-toi, ta scène, ta situation quand tu seras sur ce pont-là, et tu seras peut-être en train de ramper, et tu te feras gifler de droite ou de gauche par les griffes de l'enfer, et tu vas croire tomber, et ils vont avancer. Il va avancer jusqu'à ce qu'il va arriver à la fin. Et quand il va arriver à la fin, il va se retourner, il va regarder l'enfer et va dire: Alhamdulillah alladhi najjani mink. Je remercie Allah, louange à Allah qui m'a protégé de toi. Et le troisième, c'est qui? Le troisième, c'est la personne qui viendra et qui se fera arracher par ses griffes et qui se fera jeter dans le fond de l'enfer. A'iyadhan billah. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi à Allah. Allah a dit dans le Coran: Wa in minkum illa wariduha, ay waridun nar, waridu jahannam, sataridunaha. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Allah Azza wa Jalla a dit: et il n'y a pas aucun d'entre vous sans qu'il ne passe par l'enfer. Il n'y a aucun d'entre vous sans qu'il ne passe par l'enfer. Puis Allah va sauver ceux qui ont cru et ceux qui ont craint, et il va laisser les injustes agenouillés dans le feu de l'enfer. A'iyadhan billah. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Puis ce jour-là, vous serez interrogés sur les bienfaits. Et après tout ça, ce n'est pas fini. Adab al-qabr, al-jisr, al-nar, toutes ces étapes, malgré cela, ce n'est pas fini. Et encore une fois, après cela, vous allez être interrogés par Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول
لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. Le jour du jugement dernier, le fils d'Adam ne pourra pas avancer tant qu'il ne sera pas interrogé sur 5 choses. Tant qu'il ne sera pas interrogé sur 5 choses. Al-Adhan, c'est à quelle heure? Hein? D'accord. Tant qu'il ne pourra pas avancer et se déplacer tant qu'il ne sera pas interrogé sur 5 choses. قال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما اكتسبه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما عمل مما أو فيما علم. Donc, tu vas être interrogé sur ses bienfaits. Tu ne vas pas pouvoir t'échapper. Tu vas être interrogé sur ta vie. Qu'est-ce que tu en as fait de cette vie-là? Qu'est-ce que tu en as fait? Aujourd'hui, les gens, ils sont contents. Pourquoi? Parce que c'est un chanteur. Il a été connu, il a eu une grande vie. Il a voyagé dans tous les pays, tout le monde le connaît. C'est un chanteur connu. Et toi, tu l'aimes. Tu aimes une personne comme ça. Allah, il va l'interroger sur sa vie. Allah va l'interroger sur chaque instant, chaque jour et chaque moment de sa vie. Qu'est-ce que tu as fait? Puis, sur sa jeunesse, qu'en a-t-il fait? Dans quoi a fait passer ces années de jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Certains ont passé toute la jeunesse dans le péché, dans la désobéissance à Allah, dans la drogue, dans l'alcool, dans le zina, dans le mensonge, dans la musique qui est haram, dans le riba, dans le vol, dans la triche, etc. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah quand il va te dire qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Tu vas lui répondre: Ya Allah, dans toute ma jeunesse, j'ai prié le Asr, le Maghrib et l'Isha à minuit. Pourquoi mon patron il ne me laissait pas prier à l'heure? Tu vas lui répondre ça à Allah? Allah va t'accepter quand tu vas lui donner cette réponse? Réfléchis bien, Wallah. Réfléchis bien. Et sache que celui qui craint Allah, Allah il lui facilite. Allah subhanahu wa ta'ala il lui facilite, il lui accorde une issue favorable. Et il lui accorde des dons sur lesquels il ne comptait pas. Il sera interrogé sur son argent. D'où il l'a eu? D'où tu as gagné ton argent? Alors nous aujourd'hui on s'adresse à celui qui mange l'intérêt maudit par Allah, celui qui a un compte en banque, à chaque fin d'année il reçoit de l'argent haram que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Celui-là, n'a-t-il pas peur ce jour-là, ce jour où Allah lui dira d'où tu as eu ton argent? Et il répondra: Ya Allah, d'un compte en banque avec de l'intérêt haram. Celui qui ne paye pas la zakat n'aura-t-il pas peur ce jour-là de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? La 4e question: et dans quoi il l'a dépensé? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Tu n'auras pas peur le jour du jugement dernier quand tu devras dire à Allah que tu as acheté des cigarettes, quand tu devras dire à Allah que tu as acheté des CD de musique, des postes pour écouter de la musique? Tu n'auras pas peur le jour du jugement dernier quand tu vas dire à Allah que tu as acheté des choses qu'Allah n'aime pas, des choses qu'Allah a interdites? Allah il va t'interroger le jour du jugement dernier. Qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Puis la 5e chose, qu'est-ce que tu as mis en pratique de la science que tu as eue? Tu sais que c'est haram, tu sais que c'est wajib. Tu l'as fait ou pas? Allah va te poser ces questions le jour du jugement dernier. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah, yani min an-na'im, an yuqala lak alam nusihha laka jismak wa nurwika min al-ma' al-barid hatta hadha yahasibuka Allah alayh? Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première des choses sur laquelle sera interrogé le fils d'Adam le jour du jugement dernier, parmi les bienfaits, c'est qu'il lui sera dit, Allah lui dira: ne t'avais-je pas donné une bonne santé? Allez, qu'est-ce que tu en as fait de cette bonne santé? Ne t'avais-je pas donné de l'eau fraîche? Même sur l'eau fraîche tu seras interrogé? Eh oui, tu seras interrogé. فهذه الآية عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Cette sourate, c'est une leçon pour celui qui a un cœur et pour celui qui lit le Coran avec un cœur. Pas pour celui qui lit le Coran comme il lit le journal. Pas pour celui qui lit le Coran et qui n'aime pas lire le Coran. Pas pour celui-là. Pour celui qui lit le Coran et qui cherche à vivre et qui cherche à ce que son cœur revive, qui cherche à revenir à Allah, celui-là, le Coran il sera sa joie. Le Coran sera pour lui une joie. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا وأن يجعلنا ممن إذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وإذا أنعم الله عليه شكر.
نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن، أن يوفقنا للعمل به وتعليمه، وأن يغفر لنا ولوالدينا أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا مستقيمين على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من النار، ونسأل الله الجنة، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يغفر لنا جميع ما قدمنا وما أخرنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. نسأله الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.